Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini senang rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sharing rutin kita, yaitu adalah sharing Manut Quran. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk bisa masuk Zoom, kita akan mulai terlebih dahulu dengan zikir dan doa secara bersama-sama. Ya, seperti biasa nanti kita akan mulai dari istighfar 3 kali, kemudian baca tahlil 3 kali, Quran Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, kemudian Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, kemudian Quran Surah Ali Imran ayat 26 27, kemudian Quran Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Dilanjutkan dengan salawat dan doa-doa. Kita akan mulai dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah selesai kita menjalankan zikir dan doa manut Quran ya. Baik kawan-kawan, kita rehat sejenak 1 menit ya. Setelah itu nanti kita akan lanjut dengan sharing dan diskusi.
Ya, baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita sudah masuk pada sesi sharing dan juga diskusi. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu pemaparan terkait dengan program Challenge Menurut Quran ke depan ya. Yang insya Allah sebentar lagi beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan suci Ramadan, sehingga program Challenge Menurut Quran kita akan desain khusus memang sesuai dengan bulan Ramadan ya. Dan nanti diharapkan betul kawan-kawan yang sekarang sudah ikut challenge bisa tetap ikut terus ya, bisa tetap ikut terus, eksis, melanjutkan program challenge yang kemarin sudah kita laksanakan. Nanti insya Allah ini kita apa namanya satu kegiatan yaitu adalah challenge Manut Quran spesial Ramadan. Insya Allah kita akan laksanakan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 1 Idul Fitri ya. Nah, kegiatannya apa saja kawan-kawan? Kegiatannya masih sama seperti challenge-challenge sebelumnya. Teman-teman tetap diminta untuk melakukan laporan. Teman-teman tetap diminta untuk berdoa atau mendoakan kawan-kawan yang lainnya yang dalam satu grup. Harapannya adalah kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dan doa tersebut insya Allah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hanya nanti ada perubahan jam, ya, perubahan waktu. Kalau di challenge Manut Quran yang biasa, doa itu kita baca di sepertiga malam terakhir, ya, minimalnya. Tetapi insya Allah nanti masuk di bulan Ramadan, doanya kita baca setiap hari, yaitu waktunya ba'da asar sampai dengan maghrib. Saya ulang, doanya dibaca ba'da asar sampai dengan maghrib waktunya. Kenapa? Karena pertama, kita kondisi masih berpuasa. Karena doanya salah satu orang yang tidak akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang memang akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa sampai mereka berbuka. Ya, jadi kita ambil waktu yaitu menjelang berbuka, ba'da asar sampai dengan maghrib. Silahkan bisa tentukan sendiri waktunya. Ya, selesai masak, selesai beberes, nanti bisa dilakukan ya. Jadi sekali lagi doa nanti bisa diperbarui ya. Doanya nanti silakan diperbarui kembali yang kemarin belum apa namanya belum clear, nanti kita clearkan lagi, kita rapikan lagi doa-doanya dan nanti kita baca setiap hari yaitu waktunya ba'da asar sampai dengan maghrib. Kemudian kegiatan sholat ya. Sholat tetap sholat wajib diusahakan di awal waktu, yang laki-laki tetap di masjid ya di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih dan witir ya. Jadi khusus di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih ya dan juga ada sholat witirnya. Ya, nanti bisa dikerjakan selepas sholat tarawih langsung witir. Sehingga nanti teman-teman di sepertiga malam terakhir ketika melakukan sholat tahajud tidak perlu lagi ditutup dengan sholat witir. Karena witir sudah dikerjakan di selepas sholat tarawih. Nah, sehingga nanti teman-teman ketika mau bersahur atau mau masak eh, makanan untuk sahur, teman-teman usahakan untuk sholat tahajud minimal 2 rakaat, ya, 2 rakaat saja sebagai ibadah tambahan kita di sepertiga malam terakhir. Nanti teman-teman sambil sahur bisa sambil zikir, bisa sambil sholawat. Teman-teman sambil masak menyiapkan
menu sahur bisa sambil istighfar, bisa sambil sholawat. Nah, seperti itu ya kegiatan kita. Lalu yang berikutnya nanti sedekah subuh atau infak subuh tetap ya. Apalagi ketika di bulan Ramadan, maka amal ibadahnya akan dilipatkan minimal 10 kalinya ya, minimal ya. Maka kalau sedekah kita setiap hari, sedekah subuh maka dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kalinya. Ya, sedekah atau infak subuh. Lalu kemudian kegiatan berikutnya adalah baca Quran. Baca Quran yang ketika di bulan biasa, bulan-bulan seperti ini, teman-teman kita tidak batasi berapa yang mau dibaca. Tetapi khusus di bulan Ramadan, teman-teman harus targetkan minimal 1 juz per hari. Bukan 1 kali khatam ya, tapi 1 juz per hari. Jadi kita ingin melihat konsekuensinya dan rutinitasnya dalam kegiatan harian ya, minimal 1 juz per hari. Silahkan mau 2 juz, 3 juz diperbolehkan. Jadi minimal 1 juz per hari. Yang sebelumnya nggak nyampe 1 juz, maka target khusus bulan Ramadan harus sampai dengan 1 juz. Yang berikutnya dengarkan kajian. Kalau kemarin kita belajar atau baca buku, yang besok itu tidak lagi baca buku, tapi khusus mendengarkan kajian, baik secara online ataupun secara offline, baik secara online di Zoom ataupun secara offline di masjid-masjid, bisa ba'da sholat atau bisa menjelang berbuka. Ya, silakan. Nanti bisa ditentukan sendiri ya mau di mana. Jadi mendengarkan kajian atau kultum ya minimal 1 kali. Kalau sudah mendengarkan kultum ba'da tarawih ya sudah tidak apa-apa. Ya, itu sudah termasuk bagian dari mendengarkan kultum. Jadi tidak harus membaca lagi. Yang berikutnya yaitu adalah silaturahmi. Silaturahminya sekarang untuk khusus bulan Ramadan, teman-teman ngasih berbuka puasa kepada minimal 1 rumah tetangganya. Ya. Mau ngasih minum air putih, mau ngasih permen, mau ngasih buah, mau ngasih kurma, dipersilahkan. Ya. Yang penting silaturahmi adalah memberikan menu berbuka kepada tetangga minimal 1 orang atau minimal satu rumah. Ini adalah sebagai pengganti daripada silaturahmi kita di bulan-bulan yang lain. Ya, jadi silaturahminya yaitu kita masukkan pada nanti ngasih takjil atau ngasih menu berbuka kepada tetangga. Mau sayur, mau makanan, mau buah silakan. Ya, mau es teh juga dipersilahkan. Yang berikutnya istighfar dan sholawat tetap ini minimal 1.000 kali dalam 1 hari semalam. Silahkan bisa sambil rebahan, sambil aktivitas bisa ya istighfar dan juga sholawat. Kemudian zuha ya, zuha ini tetap dilakukan ya. Minimal 2 rakaat sholat zuha. Lalu yang terakhir tugasnya yaitu khusus di bulan Ramadan ya. Teman-teman baca kembali buku Manut Quran. Ya, tugasnya challenge-nya di bulan Ramadan kawan-kawan membaca buku Manut Quran. Mulai dari bab awal kembali dibaca. Apakah sudah selesai membaca saja? Tidak. Selesai membaca satu judul atau satu subjudul atau satu pembahasan atau satu tema, terserah ya. Sampaikan kembali kepada orang lain.
atau ceritakan kembali kepada orang lain, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada siapapun. Minimal kepada satu orang per hari. Jadi disampaikan apa sih isi buku yang tadi sudah dibaca. Buku khusus buku manut Quran. Ya, misalnya tentang bab benerin niat. Nah, itu kan ada sub-sub bab, ya, ada judul-judulnya macam-macam. Misalnya baca satu judul, sampaikan kepada orang lain. Ya, baca satu judul, sampaikan kepada orang lain. Itu ya. Jadi spesial di bulan Ramadan dan insya Allah nanti kita akan saksikan bersama-sama, akan buktikan secara bersama-sama hadiah apa yang akan Allah berikan tatkala kita sudah selesai bulan Ramadan dan masuki bulan Syawal. Ya, insya Allah akan banyak kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya tugas-tugas yang memang harus dilakukan khusus di bulan Ramadan ini. Perbedaan dengan tugas sebelum bulan Ramadan. Ya, silahkan untuk infaknya, untuk komitmen fee-nya, silahkan dikomunikasikan dengan Mbak Ima. Terserah besarnya berapa, kawan-kawan. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Emma, bahwasanya nanti sebagian dari infaknya teman-teman ini kita akan bantukan atau kita akan berikan kepada lembaga atau masjid yang menyelenggarakan buka puasa. Harapannya sedekah infak teman-teman ini menjadi pahala jariah yang mengalir ketika digunakan untuk berbuka, maka teman-teman mendapatkan pahala orang berpuasa sama seperti mereka melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Sehingga kami harapkan betul teman-teman di bulan Ramadan ini bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak pahala, untuk memperbanyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada orang lain. Insya Allah ya. Nanti kita sambung dengan diskusi dan sharing. Jika ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan. Baik, demikian ya. Insya Allah nanti kita akan masuk di bulan Ramadan dengan jalan Al-Quran khusus Ramadan. Silahkan kawan-kawan yang mau bertanya atau mau sharing atau mau cerita, dipersilahkan ya. Raise hand atau membuka mic gitu ya. Bu Deti, silahkan bisa dibuka mic-nya. Monggo. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, rencang-rencang teman-teman di channel Manut Quran. Mohon izin saya Deti bertanya lebih dulu mangke gantosan Ya, Mas Ustadz, ini tentang tadi bab memberi takjil kepada tetangga minimal satu rumah selama bulan suci Ramadan. Jadi ini setiap hari ngoten nggih? Betul, setiap hari. Apapun itu enggak masalah ya, yang ngerela ikhlas. Mau air putih, mau sayur kuahnya dibanyakin. Air putih. Mau kolak, ya silakan ya. Kolak diperbolehkan, misalnya kolak tapi kuahnya dibanyakin, boleh saja. Silakan. Gitu. Selama bulan Ramadan. Ganti-ganti ya itu, aduh tetangga sana Ya, satu orang, satu rumah. Oh iya. Monggo teman-teman yang mau memberi takjil. Pintu terbuka. Enggak. Guyon, bercanda. Ya, nggih. Sementara itu dulu, siap. Mas Terima Ustadz. kasih. Nggih. Giliran teman-teman yang lain mungkin monggo silahkan. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Mas Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti ya atas pertanyaannya. Baik.
Silakan yang lain yang mau menyampaikan. Bu Atikoh, iya. Silakan Bu Atikoh nanti menghubungi Mbak Emma ya. Ya, alhamdulillah malam hari ini ada Bu Asmimar, Bu Atikoh, ada Bu Deti, ada Bu Ais juga. Kemudian ada Pak Fajar, ada Bu Ais lagi, ada Pak Hartono, ada Bu Hajah Ningsih, ada Bu Iin Purwanti, ada Bu Isma, ada Bu Nuryati Sragen, ada Bu Raminan Surya. Ya. Selamat bergabung kembali Bu Raminan. Kemudian ada Pak Rusdianto, ada Bu Sri Harti, ada Pak Sutomo Rembang, ada Pak Wawan Kuswandi, dan ada Pak Zuli. Ya. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya atau sharing atau menyampaikan apapun ya, dipersilahkan. Pak Rusdianto ya, raise hand. Silakan Pak Rusdianto, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rusdi. Ya, selalu buat Pak Ustadz dan keluarga. Amin, amin. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya semuanya. Amin. Amin, amin ya. Saya mau bertanya, Ustadz. Kebetulan kan ini menjelang bulan suci Ramadan ya. Betul. Menjelang bulan suci Ramadan, mengenai waktu sholat terutama sholat tahajud ya, tahajud. Kan untuk sholat tahajud sendiri kan afdolnya kan setelah kita bangun tidur ya, sepertiga malam tidur. Cuman terkadang biasanya itu ada perubahan waktu di saat bulan puasa. Jadi kita malah malamnya itu terkadang nggak tidur sampai pagi itu, sampai waktu sahur lah, waktu subuh lah. Ya, ya. Menurut Ustadz bagaimana untuk mengenai sholat tahajudnya itu? Apa perlu kita nggak perlu tidur tapi kita tetap melaksanakan sholat tahajud, apa bagaimana tuh afdolnya itu, Ustadz? Ya. Terima kasih, Ustadz. Ya, baik, terima kasih Pak Rusdianto ya. Ketika memang tidak bisa tidur, ya tidak apa-apa, nanti langsung mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir itu diperbolehkan ya. Tapi memang kalau bisa tidur akan jauh lebih baik lagi ya. Insya Allah seperti itu ya. Karena ini belum masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, nanti kalau di 10 hari terakhir Ramadan ini kita kencengin betul-betul ini ya. Tidurnya malam sedikit aja, sebentar aja. Insya Allah seperti itu. Terus silakan boleh Ustadz, nanti. Pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Halo, maaf, suaranya terputus-putus, Ustadz. Oh ya, di sini sedang hujan terus ini, nggak apa-apa. Yuk, monggo. Jadi kebetulan saya mau bertanya tentang ikhlas ya, terutama dalam kita menjalankan amal ya, amal sedekah ataupun jariah yang lainnya lah, ataupun kita berbagi sedekah, terutama mungkin makanan takjil dan sebagainya. Terkadang itu ada sisi lain melihat kita tuh dilihat orang sepertinya timbul ria sepertinya, timbul ria atau pamer lah. Kalaupun kalau kita memberikan terutama makanan kita terlalu berlebihan. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Kalau memang ada orang yang sepertinya mengatakan begitu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Oke, baik. Ikhlas itu tidak akan terpengaruh dengan apapun. Ya. Artinya kalau kita dipuji, itu tidak kemudian membuat kita jadi bangga diri. Dan kalaupun kita dihina, dicaci, tidak membuat kita lantaran jadi sakit hati. Itu ikhlas. Artinya tidak terpengaruh. Orang itu mau nilai baik, orang itu mau menilai buruk, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting kita tidak riak,
Yang penting kita dalam rangka memang menyampaikan kebaikan. Oke. Ya, kebaikan kita ditunjukkan kepada orang lain itu diperbolehkan dalam rangka kita ingin memberikan pendidikan. Oke, Ustaz. Jadi Baik. misalnya apa namanya, kita pengajian, kita sedekah, kita infak, kemudian ditunjukkan itu diperbolehkan dalam rangka syiar tadi, dalam rangka dakwah tadi. Oke, Ustaz. Sehingga nanti tidak berpengaruh. Nah, kemudian saya pernah menyampaikan juga terkait dengan riya atau Pamer. begini. Ketika kita itu beramal lantaran ingin mengharapkan, atau ketika kita beramal ini lantaran orang lain, maka ini adalah sesuatu batasan tidak ikhlas. Jadi kita baca Quran karena ingin dipuji orang lain. Kita bersedekah karena ingin dianggap dermawan. Ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi kita tidak jadi melakukan amal ibadah karena orang lain, maka ini juga bagian dari riya sebenarnya. Oke. Ya, saya ulang lagi. Kita tidak jadi melakukan amal ibadah karena orang lain, ya bukan karena Allah. Maka sebenarnya ini juga merupakan bagian dari riya itu tadi. Misalnya kita mau sedekah, nggak jadi karena takut dibilang pamer, takut dibilang riya, akhirnya kita nggak jadi sedekah. Maka ini sebenarnya juga bagian dari riya itu sendiri. Oh gitu. Oke. Jadi kalau ikhlas itu mau nanti dibilang baik atau buruk, nggak masalah, kita tetap saja. Yang penting Kita tetap diniatkan. aja sedekah, tetap aja kita beribadah seperti itu. Oke, Ustaz. Seperti itu Pak Rusdianto. Jadi acuan kita adalah Allah, bukan tetangga, bukan orang lain. Oke, terima kasih Ustaz Gitu, masukannya. ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asnimar, saya baca di chat ya. Assalamualaikum Ustaz, masalah baca Quran 1 hari 1 juz. Seandainya kita halangan, kan tidak boleh baca Quran. Bagaimana caranya, dengan apa diganti bacaan Qurannya? Terima kasih pertanyaan yang bagus buat Bu Asnimar. Untuk bacaan Quran, kita kemarin sudah sampaikan, teman-teman yang sedang berhalangan boleh diganti dengan mendengarkan murotal. Jadi setel aja tuh dari YouTube bacaan Quran ya. Ya selama 1 jam itu insya Allah 1 juz lebih ya. Silakan jawabannya itu Bu Asnimar ya. Diganti dengan mendengarkan bacaan murotal. Kita cukup mendengarkan saja, ya, tidak harus mengikuti, cukup mendengarkan saja. Ya, baik. Ini ada tambahan dari Bu Deti. Terima kasih Bu Deti. Ikhlas itu saat dicaci tidak tumbang, dan ketika dipuji tidak terbang. Ya, bahasanya puitis banget ini. Masya Allah ya. Baik, terima kasih ya. Ya, silakan teman-teman, ada lagi yang mau menyampaikan secara resen ya, langsung. Masih ada waktu 5 menit sebelum di waktu pukul 21.00. Baik ya, ketika tidak ada lagi yang bertanya. Oh, siapa ini?
Assalamualaikum Pak Ustadz, suaranya nggak jelas. Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Haja, silakan Bu Haja. Iya, Pak Ustadz yang ikut challenge bulan Ramadan terakhir hari ini ya. Ya, nanti terakhir hari Rabu berarti Bu ya. Oh, hari Rabu ya. Iya, janji hari Rabu. Karena kita Iya. mulai puasa insya Allah hari Kamis. Oh, siap. Ya, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Oke, baik. Sama-sama Bu Haja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Atika. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Telah dari awal ikut zikir dan teman-teman ikut sharing. Saya hanya sedikit aja Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah selama ikut challenge 1 dan 2 ini memberikan suatu hal yang positif ya untuk terutama untuk pribadi saya sendiri gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan saya mengikuti challenge Ramadan ya Ustadz. Saya baru informasinya baru sekarang nih Pak Ustadz. Soalnya saya banyak kegiatan gitu. Mudah-mudahan tidak ketinggalan lah gitu kan. Amin amin insyaallah. Ya, ada sedikit inilah gitu tuh pertanyaan hanya sekilas hanya mungkin amalan apa yang selain membaca Al-Qur'an atau selain zikiran gitu untuk di bulan Ramadan yang istilahnya yang yang lebih inilah gitu Ustaz untuk bulan Ramadan ini. Amalan apa gitu yang untuk bulan Ramadan selain baca Al-Qur'an, kemudian berzikir dan lainnya gitu tuh. Ya. Terima kasih, hanya itu saja. Mudah-mudahan berbagi kepada yang lainnya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Atikoh ya. Jadi teman-teman, selain puasa atau siam di bulan Ramadan, ini 2 hal yang nanti akan kami tekankan kepada teman-teman ya. Kalau sholat itu kan sudah menjadi hal yang harus teman-teman lakukan. Tetapi ada 2 amal yang nanti kami betul-betul ini tekankan buat teman-teman ya, buat kami, buat semuanya ya. Yang pertama adalah baca Quran. Betul-betul para ulama itu ketika bulan Ramadan itu mereka sudah nggak belajar lagi ya, mereka sudah fokus bagaimana berinteraksi dengan Quran. Bahkan ada Imam Syafi'i itu 2 kali khatam per hari ya, 2 kali khatam. Dan teman-teman yang lain pun juga sama ya, seperti itu. Silahkan bisa nanti 3 hari khatam 1 kali. Kalau 30 hari berarti soal 10 kali khatam dipersilahkan. Karena di bulan Ramadan tidak ada batasan teman-teman untuk menghatamkan berapa. Ketika di bulan biasa itu kita baca Qur'annya tidak boleh kurang dari 3 hari khatam atau tidak boleh lebih dari 30 hari. Ya, tapi kalau khusus di bulan Ramadan itu mau per hari khatam 1 kali, per hari khatam 2 kali diperbolehkan, diperkenankan ya, tidak masalah. Jadi satu yang teman-teman nanti perlu kita tekankan adalah di bacaan Qur'annya. Maka di challenge sebelumnya kami tidak pernah ngontrol bacaan Quran teman-teman itu berapa banyak, itu tidak pernah kami kontrol. Tetapi khusus nanti di bulan Ramadan kami akan kontrol bacaan Quran teman-teman minimal harus 1 juz per hari. Karena ini penting ya, Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Ya, bahkan diturunkannya wahyu Al-Quran ini adalah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sedekah atau infak. Perbanyaknya, ya, silakan diperbanyak sedekah atau infaknya. Maka tadi kami masukkan bagaimana kita bisa memberikan takjil berbuka kepada tetangga, itu adalah dalam rangka kita juga berinfak, bersedekah. Kemudian kami minta teman-teman juga berkomitmen ketika mengikuti challenge ini, dan nanti sebagian akan kami gunakan untuk digunakan untuk berbuka di beberapa masjid, beberapa tempat atau beberapa lembaga. Itu juga dalam rangka kami ingin membagikan kebaikan buat teman-teman semua. Jadi kita berinfak sedikit tetapi
ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa memberikan pahala dari berbagai sumber, dari berbagai arah. Maksudnya seperti itu. Dan bahkan nanti kami juga akan mengajak teman-teman di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk kita bisa berinfak bagi teman-teman yang melaksanakan itikaf. Agar apa? Agar teman-teman ketika tidak ikut beritikaf, tapi bisa mendapatkan pahala seperti orang yang beritikaf. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kita berbagi kepada orang-orang yang berinfak, ya, berbagi makanan, berbagi sahur dan seterusnya. Sehingga teman-teman yang tidak ikut itikaf juga bisa merasakan atau bisa mendapatkan pahala orang-orang yang beritikaf. Jadi Ramadan ini luar biasa. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Jadi itu Bu Atikoh ya. 2 hal yang memang nanti kami tekankan, yaitu ada di baca Quran dan sedekah. Dan insya Allah kajian-kajian kita manut Quran 1 bulan ke depan isinya tidak akan terlepas dari infak dan juga baca Quran. Insya Allah demikian Bu Atikoh. Bu Asnimar nanya lagi masalah memberi takjil. Bolehkah kita memberi takjil itu berupa uang yang kita berikan? Ustaz. Ya, oke, terima kasih Bu Atikoh. Ya, yang berupa uang, orang yang kita kasih itu membeli takjilnya sendiri. Ya. Ini tidak, ya. Ini harus diberikan dalam bentuk makanan, Bu Asnimar, ya. Karena kalau diberikan uang, nanti beli takjilnya mereka apakah dibelikan saat itu atau tidak kita tidak tahu. Ya, jadi tugasnya teman-teman adalah ngasih takjil, bentuknya makanan, bisa minuman, bisa roti, bisa apapun, ya. Yang insya Allah ini langsung mereka konsumsi di sore itu juga digunakan untuk mereka berbuka. Insya Allah akan dapat pahalanya di situ. Jadi kita ngejar pahalanya mereka yang sedang berpuasa. Itu Bu Asnimar ya. Jadi kecuali kalau nanti misalnya nitip ke lembaga atau ke panitia, tolong ini yang mau ngasih takjil ke masjid. Nah, silakan Bu Asnimar bisa ikut nyumbang 10.000, 20.000 atau berapapun, nanti akan diberikan takjil untuk diberikan ke masjid, itu boleh ya. Tapi kalau langsung ke tetangga tadi, diusahakan atau diupayakan untuk langsung dalam bentuk makanan. Insya Allah demikian Bu Asnimar ya. Baik teman-teman ya, sudah pukul 21. Cukup ya, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya sekali lagi. Boleh baca, silakan baca. Untuk kajiannya itu nanti di bulan Ramadan jam berapa ya? Kajiannya insya Allah jam 5 pagi. Oh iya, soalnya kalau habis tarawih udah ngantuk. Betul. Ya, insya Allah jam 5 pagi, insya Allah pada subuh. Kajiannya kita pindah di pagi, insya Allah. Makasih Pak Ustadz. Oke, baik, sama-sama Bu Aja ya. Baik teman-teman semuanya, cukup ya. Mari kita tutup sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.